समस्त भाई भौणी मान को नमस्कार। प्रेस द लॉर्ड जेमती की भाई भौणी माने आशा करे आपण माने खुशी रे अछंती एवं ईश्वर को जीवंत वाक्य को शुणुछंती। तो आज आमे देखिबा ईश्वर को जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 38। आज आमे देखिबा चौबीसर आग को देखंतु एठारे लिखा जाय अछि। मु आपण मानक पे पढ़ी देउछि भाई भौणी माने। आहु प्राय 3 मास उतारे केही जिहुदा को कहिला, तुमर पुत्र बधू तामर बेबिचारिणी होइअछि आ बेबिचार क्रमे ताहार गर्भ होइअछि। तहिरे जिहुदा कहिला ताकू बाहर को आडी अग्नि रे दग्ध कर। तो देखंतु भाई भौणी माने एठारे कोन होइछि, जिहुदार जेते बेले 3टी पुत्र अछंती एवं जिहुदा प्रथम पुत्र पई गोटिए झियो को विवाह करथिले एवं तार प्रथम पुत्र जेते बेले मरी गले सही तांकर द्वितीय पुत्र को से तांकर बहु सहित विवाह करिले, जहा द्वारा तांकर बड़ भाई द्वारा से कोन करिवो संतान उत्पन्न करि परिबो। किंतु जेते बेले छोट भाई कोन करू अछि, से संतान निजर हेबो नाही, सेति सकासु से कोन करू अछि केबे मध्ये संतान उत्पन्न करिवा पई आगो को आसु नाही। जेते बेले से एपरि करू अछि एही विषय रु तार मृत्यु हे जाउछि एवं जेतेले से मध्ये मरि जाउछि। तो जिहुदा कोन भाबु अछंती, जदी आ गुटे तांकर छोट पुत्र अछंती, जदी ताकू मध्ये ताकू देई देमु माने तामर को जदी देई देबे ताहेले से मध्ये मृत्यु पाई जीवो। सेति सकासु से ताहाकू कहू अछंती कि तुमे कोन कर, तुमे जाय तुमर मातृ गृह रे रह विधवा रूप रे बोली तांको बहु को कहू अछंती। जेते बेले से तांको पितांको घरे अछंती विधवा रूप रे, सही समय रे कोन होइछ भाई भौणी माने, से तांकर विधवा वस्त्र को पालटी से कोन करू अछंती, से गोटिए जागा रे जाई गोटिए बाट कढ़रे बसी अछंती, जहा द्वारा से जिहुदा जाई ताकू गोटिए बेश्या भाबी तांको सहित से सहवास करि अछंती, जद द्वारा से गर्भवती होई अछंती। तो जेते बेले ए विषय को जेते 3 मास उतार समय रे जिहुदा को ताको पुत्र बधूर बेबिचारिणी होई अछि एवं बेबिचार कर्म रे से गर्भ होई अछि बोली से किए ताकू कहि अछंती। तो सही सकासु से जिहुदा कोन कहउछंती, ताकू बाहर को आण एवं अग्नि रे दग्ध कर। अनंतर से बाहर को अना जानते अपना ससुर निकट को कही पठाइला, एही समस्त वस्तु जहार सही पुरुष द्वारा हमर गर्भ होइअछि। आहुरी कहिला, एही मोहर ओ सूत्र आउ जष्टि कहार ताहा चिन्हि देख। तो देखंतु जेते बेले तांको ससुर तांको बाहर को आनिबा पई कहू अछंती एवं ताकू अग्नि रे दग्ध करबा पई चाहू अछंती। तो सही समय रे तामर कोन करू अछंती, जेउ माने जेउ तांको ससुर जेते बेले से 2 जन एका सहित थिले, तो सेते बेले जेउ मध्यम जिनिस माने देथिले सेही वस्तु मानकू कोन करू अछंती बाहर करू अछंती एवं कहू अछंती कि जेउ पुरुष द्वारा मो गर्भवती होई अछि एही विषय एही वस्तु गुडीक ताहार, तो एहा को कोन कर तमे माने चिन्ह बोली एठारे कहू अछंती। तही जिहुदा सही सकल पदार्थ आपणार बोली स्वीकार करी कहिला, से मो ठारू अधिक धर्मष्टा, कारण मु ताकू मोहर पुत्र सेला को देली नाही, मात्र जिहुदा आउ ताहा कतिकी गला नाही। तो देखंतु एठारे कोन हैछि, जेते बेले सही वस्तु मानकू देखु अछंती जिहुदा, तो से निजे चिन्हि पारु अछंती कि से वस्तु गुडीक तांको निजर। तो से सही समय रे कहू अछंती कि ए वस्तु माने मोर एवं से मु एहाकू कोन करी अछि एपरि करी अछि बोली करी एवं मु धर्मिष्ठा, कारण मु ताकू मो पुत्र सेला को मध्य देली नाही, मात्र जिहुदा आउ कहा तांको निकट को केह मध्य गले नाही। पुणी तामरर प्रसव काल उपस्थित हुअन्ते ताहार उदर रे जाला संतान थिबार देखा गला, आउ ताहार प्रसव काल रे एक बाल कर हस्त बाहर हैला। तही रे धात्री ताहार सही हस्त रे सिंदूर वर्ण सूत्र बांधी कहिला, ए ज्येष्ठ। देखंतु जेते बेले तामर अंक जेते बेले प्रसव काल उपस्थित हेउछि, सही समय रे जना पड़ुछि तांको गर्भ रे 2टी माने संतान अछंती एवं
ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନର ହାତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ବାହାର ହୋଇଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଧାତ୍ରୀ ଅଛି ସେହି ଧାତ୍ରୀ ସେ ହାତରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ଏହା ହେଉଛି ବଡ଼ ପୁଅ ବା ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଆପଣ ହସ୍ତ ଟାଣି ନିଅନ୍ତି, ଦେଖ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଲା। ତହିଁରେ ଧାତ୍ରୀ କହିଲା, ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ଆପଣା ନିମନ୍ତେ ଭେଦ କରି ଆସିଲ, ତୁମଠାରେ ଏହି ଭେଦ ହେଉ। ତେଣୁ ତାହାର ନାମ ପେରସ ବା ଭେଦ ହେଲା। ଅନନ୍ତର ହସ୍ତରେ ସିନ୍ଦୁରବର୍ଣ୍ଣ ସୂତ୍ରବଦ୍ଧ ତାହାର ଭ୍ରାତା ଭୂମିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାର ନାମ ସେରହ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଧାତ୍ରୀ କହୁଛି ଯେଉଁ ମାନେ ପୁତ୍ର ବା ଯେଉଁ ସନ୍ତାନର ହାତ ବାହାରି ଅଛି ସେଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ସୂତାକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାହା ଓଲଟା ହେଉଛି ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ସେହି ବାଲକ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସବ ନ ହୋଇ ସେହି ବାଲକ ଯେଉଁ ବାଲକ ହାତରେ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ସୂତା ଅଛି ସେ ପଛେ କ'ଣ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ହେଉଅଛି। ତ ଏଥିରେ ଧାତ୍ରୀ ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଏପରି ଭେଦ କରିଅଛ ବୋଲି ଏବଂ ତୁମଠାରେ ଭେଦ ହେଉ ଏବଂ ତାହାର ନାମକୁ ପେରସ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସିନ୍ଦୁର ବର୍ଣ୍ଣର ଯେଉଁ ପରେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସେରହ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ବିଷୟକୁ, ତାମର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଏବଂ ଯେହୁଦା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର। କିନ୍ତୁ ତାମର ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ବା ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଂଶର ରକ୍ଷା ସକାଶୁ। ତ ସେଠାରେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେହୁଦା ଯଦି ତାଙ୍କ ଛୋଟ ପୁଅ ସେଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାନ୍ତା, ବରଂ ସେ ସେଲା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ବଂଶ ବଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯେହୁଦା କାଲେ ମୋ ଦୁଇ ପୁଅ ଯେପରି ମରିଗଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୋ ଛୋଟ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ, ଏହି ଭାବି ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେଲାକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାନ ପୁଅକୁ ଯେଉଁ ସେଲା ଅଛି ତାଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେଥିସକାଶୁ ତାଙ୍କ ବୋହୂ ଏଠାରେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ କେହି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେଉ, ଏଥିସକାଶେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ବିଧବା ରୂପରେ ଥିଲା ସମୟରେ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ସେ ବସ୍ତ୍ରକୁ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ଭଲ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପିନ୍ଧୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ଏନୋରମର ପ୍ରବେଶ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହୁଅଛନ୍ତି। ତ ସେହି ସମୟରେ ଯେହୁଦା କେବେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଜ ବୋହୂ ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ହୋଇଥିବା ଏହି ଭାବି ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକା ସହିତ ରହୁଅଛନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ତାମର କ'ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାମର ଏହି ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ, ଗୋଟିଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ବିଷୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଅଛି, ତା ଜୀବନରେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ଥିବ, ଲୋକେ କେତେ କ'ଣ କହିଥିବେ, କେତେ ଅପମାନ କରିଥିବେ, କେତେ ଲଜ୍ଜା, କେତେ ତାଡ଼ନା ଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତାମର କେହି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଏହି ଚିନ୍ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଧରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ନିଜ ବଂଶ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଓ ନିଜର ବଂଶ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ, ଠିକ୍ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାଦ କାଢ଼ୁଅଛନ୍ତି। ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ତାମରର ନାମ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଜୀବନ ତାମର ବିଷୟରେ ଦେଲେ ଆମେ ଏହି ସାଂସାରିକ ବିଷୟରେ ଭାବିବା, ତ ଆମକୁ ଲାଗିବ କେତେ ଲଜ୍ଜାବୋଧକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, କେତେ ଯାହା ନ କରିବା କଥା ସେହି ବିଷୟ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଅଛେ, ତାମର ନିଜର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ରଖିଲେ ନାହିଁ ବା ନିଜର କୌଣସି ବିଷୟରେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜର ବଂଶ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ କିପରି ତାଙ୍କ ବଂଶ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିସକାଶୁ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ
ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କିଛି ଶିଖିବା ଏବଂ ଜାଣିବା। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତୁମର ପ୍ରେମ ଦୟା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଦେଇଅଛ, ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଲ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଅଛି ପ୍ରଭୁ କି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତମର ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ସେ ନିଜର ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପିତା, ତାରି ବଂଶକୁ ତୁମେ ବଢ଼ାଇ ଅଛ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ଆମ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ତାହା କେତେ ଭୁଲ ପରି ଧରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ତମର କାହାରିକୁ ମଧ୍ୟ ନ ଭାବି, ଚିନ୍ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହୃଦୟରେ ନ ଧରି, ସେ ଚିନ୍ତା ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ବରଂ ସେ କିପରି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେବ ଠିକ୍ ସେହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରୁଅଛି। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ତୁମେ ଆମକୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଚିନ୍ତାକୁ ନ ଧରି କେବଳ ବାକ୍ୟର ସହିତ ଠିଆ ହେବାକୁ ପାରିବା ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତା କେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଏମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ କର। ଏମାନଙ୍କର ପଢ଼ୁଥିବା ଲେଖୁଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟକୁ ତୁମେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଯାହାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସମସ୍ୟାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପୁଣି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଯେପରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ, ପୁଣି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପାରିବେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ ପିତା, ହୃଦୟ ନାହିଁ, ମନ ନାହିଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଦୟାର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ହିଁ ଦୟା କର ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ସ୍ଥାପନ କର ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛ, ତୁମେ ମନୋନୀତ କରିଅଛ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ପିତା, ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଅଛ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବୁ, ସେପରି ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୟା କର। ତୁମେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ପାଇଁ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଜୟ ମସିକି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।